أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. حلال ہوا تم کو روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے. وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، سو اللہ نے تم کو معاف کر دیا اور تم سے درگزر کروایا. پھر ملو اپنی عورتوں سے اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو دھاری صبح کی جدا دھاری سیاہ. پھر پورا کرو روزے کو رات تک اور نہ ملو عورتوں سے جب تک کہ تم اعتکاف کرو مسجدوں میں. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں تو ان کے نزدیک بھی نہ جاؤ. اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں اور پڑھیں. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187. گزشتہ ہفتہ سے پیوستہ ہفتہ آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کی مختصر سی تفصیل شروع کے چند جملوں کی آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور پچھلے ہفتے ایک اہم ٹاپک فتنہ شکیل بن حنیف کے اوپر ایک مختصر اور مفید گفتگو جس میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات اور نشانیاں بیان کی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مہدی یا عیسیٰ کہتا ہے تو آپ ان علامات کو دیکھیں اور جانچیں، اور دیکھنے کے بعد پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ شخص حقیقتاً مہدی اور عیسیٰ ہے یا پھر یہ بھی جھوٹا ہے اور امت کو گمراہ ہے. اس لیے ایسے فتنے سے خود بھی اپنے آپ کو بچائیں اور امت کو بھی بچائیں. الحمدللہ وہ پورا بیان یوٹیوب کے اوپر ڈال دیا گیا ہے، بہت سے لوگوں نے وہاں سے استفادہ کیا ہے. آپ حضرات وہاں پر اگر نہ سنے ہو تو جا کر کے سن لیں اور اپنے گھر والوں کو. یہاں جو پہلے بتایا گیا تھا مختصر میں بتا دیتا ہوں تاکہ ربط ہو جائے اور پھر آگے کی بات انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا احل لکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا. کیا حلال کیا گیا؟ لیلۃ الصیام الرفث، روزے کی رات میں عورتوں سے ملنا، اسی طریقے سے کھانا پینا. جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ پہلے ابتدائے اسلام کے اندر جب روزے کی فرضیت نازل ہوئی تھی تو اس میں روزہ افطار کے بعد صرف اس وقت تک کھانا پینا اور بیوی سے ملنا حلال تھا جب تک کہ آدمی کو نیند نہ آ جائے. اگر نیند آ جاتی تھکان کی وجہ سے اور وہ سو جاتا تو پھر اب اس کے بعد نہ تو کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا
और न बीवी से मिल सके। तो अब इसकी वजह से बहुत दिक्कतें पेश आने लगी। चुनांचे कैस इब्न सरमा अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु का वाक़या आपके सामने बताया गया कि वो दिन भर मेहनत मजदूरी करके शाम को आए घर और रोज़े की हालत में रोज़े से थे। कहा कि कुछ खाने को है, तो अहलिया ने कहा कि नहीं कुछ खाने को, बैठिए मैं कहीं से कम खिलाती। अब वो बैठ गए, अहलिया बाहर गई इंतज़ाम करने और इनको थकान की वजह से नींद आ गई। जब अहलिया आई तो देखा कि शौहर साहब सो चुके हैं और फिर वहीं से दूसरा रोज़ा शुरू हो गया। ये नहीं कहा कि अरे हम कैसे रोज़ा रखेंगे, आजकल लोग हट्टे कट्टे होकर रोज़ा छोड़, और रोज़ा भी रखते हैं तो हम लोग कौन सा रोज़ा रखते हैं? सुबह से शाम तक खाने पीने वाले, सिवाय इसके कि हम लोग औकात को तब्दील कर देते हैं और कुछ नहीं करते। रमज़ान में क्या करते हैं? इफ्तार में जितना खाते हैं उतना गैर रमज़ान में खाते हैं, और तरावी के बाद फिर अलग बिरयानी भी रखी हुई है। अहलिया मोहतरमा पर थोड़ा सा रहम खाया, उनको बेचारियों को तरावी पढ़ना। हमारे यहाँ इज्तिमा मस्तूरात का होता है, औरतें सवाल जवाब का सेशन होता है, अल्हम्दुलिल्लाह बयान के बाद सवाल जवाब होता है। तो उसमें बहुत सी औरतों ने ये कंप्लेन की है कि तरावी जो है नाक़िस है, पूरी नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमने वजह दरियाफ़्त की, तो वजह आम तौर पर जो अक्सर लोगों ने बताई वो ये है कि इतना काम रहता है, खाना भी पकाना रहता है, क्योंकि अभी शौहर साहब तरावी पढ़ के आएंगे तो उनको खाना चाहिए, और बहुत से इतने गर्म मिजाज हैं कि अगर खाना न दें फ़ौरन तो डर है कि कहीं 3 गोली मार दें। अभी कल ही फोन आया, 3 गोली मार दिया, समझ रहे हैं ना गोली? हाँ, जुबान वाली गोली, 3 गोली मारते हैं डायरेक्ट। ज़रा सा दाल में नमक कम है बस गुस्सा चढ़ गया। ये है हमारे अखलाक, हम मुसलमानों के अखलाक। ये दीनदार तबका है, जो नमाज़ें पढ़ता है, जो रोज़ा रखता है, उसकी हालत। इसीलिए कहता हूँ कि अल्लाह के बंदो सीरत पढ़ो। नबी से मोहब्बत नाम सिर्फ नबी चिल्लाने का नहीं है, नबी की सीरत पर अमल करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा फरमाती हैं पूरा पूरा महीना गुजर जाता था घर के अंदर सिवाय 2 काली चीज़ों के और कोई चीज़ नहीं, पानी पर और खजूर के ऊपर गुजारा हो, वो भी अगर कहीं से आ जाए। पूरा पूरा महीना घर में चूल्हा नहीं बना। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, अक्सर ये मामूल था, आप इशराक के बाद तशरीफ़ लाते थे तो पूछते थे कि कुछ है खाने को। अगर घर से कहा जाता कि हाँ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनावुल फरमाते हैं, और अगर कहा जाता कि नहीं है तो आप रोज़े की नियत करते हैं। ये भी बहुत से लोगों को मसला नहीं मालूम। अभी कल पर आज ही फोन आया, किसी बच्ची का फ़ोन था कि 6 बज कर के शायद, जो उसका वक्त है 5 बज कर के शायद 24 मिनट पर, आज सुबह 5:24 पर, तो उन्होंने कहा कि 5:23 पर हमने किया, 5:23 पर किया तो रोज़ा हुआ कि नहीं? हाँ, अगर टाइम जो है उससे पहले आपने कर लिया तो हो गया। फिर दूसरे साहब ने मसला पूछा कि हमने इरादा किया था लेकिन नींद नहीं खुली। बाद मरतबा रमज़ान में भी ऐसा हो जाता है कि नींद नहीं खुलती है और अज़ान हो रही है फिर नींद खुली तो देखा कि टाइम खत्म हो चुका है। तो अब ऐसी सूरत में बिल्कुल आपका रोज़ा है, आप कुछ खाए पिए ना, आप रोज़ा स्टार्ट करते रोज़ा हो जाएगा, क्योंकि नीयत जो है वो असल चीज़ है, और नीयत आपकी रात से ही पाई गई, क्योंकि आपकी नीयत है कि हम कल रोज़ा रखें। जो भी रोज़ा रखता है वो नीयत करता है कि हम रोज़ा रखें, और निस्फुल नहार से पहले तक अल्लाह ने गुंजाइश की। टाइमी जंतरी में देखिए एक कॉलम होता है निस्फुल नहार, सवाल से पहले देखा है, पहले सुबह सादिक का रहेगा, फिर तुलुए आफ्ताब का रहेगा, फिर उसके बाद निस्फुल नहार का रहेगा, फिर ज़वाल का होगा, फिर मिस्ल का होगा, फिर मिसलैन का होगा, फिर उसके बाद इशा का वक्त होगा, गुरूब का होगा, फिर इशा। तो निस्फुल नहार का जो वक्त है, इस निस्फुल नहार के वक्त से पहले अगर आपने
रोज़े की नियत कर लिया, सुबह से कुछ खाए पिए नहीं थे और निस्फ़ नहार का फॉर एग्ज़ाम्पल वक्त 11:20 आजकल क्या चल रहा है मालूम, तो आपने देखा कि अरे अभी 11 ही बज रहा है, कुछ खाए पिए है नहीं और आगे भी इम्कान नहीं है कि कुछ मिलेगा, रोज़ा ही रखो। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि 3 बजे जा करके कुछ मिलता है, सुबह उठे फजर के बाद पढ़ाना शुरू कर दिए, फिर उसके बाद स्कूल चले गए, स्कूल की छुट्टी 2 बजे हुई, फिर सारे बच्चे जाने के बाद आते आते जब 3 बज जाता है तब कुछ खाओ। तो अगर आपने नियत कर ली निस्फ़ुन नहार से पहले 11:20 पर है तो आपने अगर 11:15 पर कर ली इससे पहले तो आपकी नियत का एतबार होगा और रोज़ा आपका नहीं होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूछते कि कुछ है और आवाज़ आती कि हाँ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनाउल फरमा लेते, कभी नियत नहीं किए होते तो कि रोज़ा तोड़ना पड़ेगा। ये शरीयत की रुख़सतों से फ़ायदा उठाते हैं और आजकल लोग किन रुख़सतों से फ़ायदा उठाते हैं, किसी तरह सूद हलाल हो जाए, ये रुख़सत से फ़ायदा, ये रुख़सत नहीं है, वो तो हराम है। एक फ़ौजी साहब आए हुए, अभी ट्रांसफ़र हुआ नया जौनपुर में, आकर के 1 घंटे तक हमसे बहस कर रहे हैं कि नहीं सूद को हलाल कर देना चाहिए। मैं उन्हें कुरान की आयत पढ़ करके सुना रहा हूँ, 3 पारे की आयत है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमल रिबा, अल्लाह ने सूद, अल्लाह ने तिजारत को, बैअ को, खरीदो फरोख्त को हलाल किया है, सूद को हराम किया है, लेकिन वो इस पर मुसिर है कि नहीं हम हराम को हलाल करें। मैंने कहा भाई ये काम या तो अल्लाह का है और ना तो हम अल्लाह मियाँ हैं ना अल्लाह का, हम शकील बिन हनीफ तो है नहीं कि नबूवत का दावा कर, हम कुरान को चेंज नहीं कर सकते और आप कह रहे हलाल कर देना चाहिए, तो उसके लिए दलील की जरूरत और यह दीन मुकम्मल हो चुका है, इसमें कमी और जाती जायज़, अल्लाह हिदायत अता फरमाए ऐसे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्फ़ुन नहार शराई से पहले नियत कर दी। तो सहाबी भी थे, उन्होंने जब देखा कि अब तो दूसरा रोज़ा स्टार्ट हो गया है, खाने की और पीने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो दूसरा रोज़ा उन्होंने शुरू कर दिया और दूसरे दिन दोपहर तक इतना ज़ौफ़ हो गया कि ज़ईफ़ी की वजह से और ताकत न होने की वजह से बेहोश होकर अब फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुँची। फिर ऐसे ही एक वाक़या, ऐसी बहुत से वाक़यात पेश आए, बहुत सारे सहाबा के साथ कुछ ना कुछ वाक़यात पेश आए। खुद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वाक़या पेश आया कि रात में सोए हुए थे, अहलिया पास में लेटी थी और मुबाशरत हो गई। बाद में आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में ऐसा वाक़या हो गया। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात पेश आए। तो फिर अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई। कौन सी आयत? आपके सामने पढ़ी, उहिल्ल लकुम लैलतस्सियामिर रफ़तु इला निसाइकुम, तुम्हारे लिए हलाल किया गया रोज़े की रात में बीवियों से मिलना। इसी तरीके से जब मुलाकात हलाल, तो इसी के ज़िम्न के अंदर खाना पीना भी क्या हो गया, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। खाना पीना दूसरे कमतर दर्जे की चीज़ें हैं, वो भी जब बड़ी चीज़ हलाल हो गई तो छोटी चीज़ें भी हलाल। अच्छा, इससे पता ये चला कि पहले वो हराम था तब तो हलाल किया गया। पहले क्या था? पहले हराम था तभी तो हलाल किया गया, लेकिन हराम की एक आयत कुरान में आप नहीं दिखा सकते। इससे यह साबित हुआ कि हराम जो था वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजह से हराम, जिसको कुरान ने कहा। तो जो लोग आज कहते हैं कि खाली कुरान चिल्लाते हैं, उनके लिए ये नस और दलील है इस बात की कि जिस तरीके से कुरान हुज्जत शरइया है, ऐसे ही हदीस हुज्जत शरइया। जैसे कुरान का इनकार करना आदमी को ईमान से निकाल देता है, ऐसे ही हदीस का इनकार करना आदमी को ईमान से निकाल देता है। जैसे कुरान का एक हर्फ कोई ना माने तो मुसलमान नहीं हो सकता, ऐसे ही किसी हदीस को ना माने तो मुसलमान नहीं हो सकता। बहुत सारे एक नया फ़िरक़ा निकला है आजकल जो कहता है हम सिर्फ कुरान को मानते हैं, हदीस को नहीं मानते। तो उनके बारे में हुक्म यह है कि वो काफिर की तरह सुन ले मसला। इसीलिए आज मैं कहता हूँ कि रिश्ता करें अपनी बेटियों का या बेटों का तो अक़ीदे की भी जांच कर लिया करें, क्योंकि इर्तिदाद घरों तक पहुँच चुका है। अक़ीदे की जांच कर लिया करें, कुछ मोटे मोटे सवालात हैं, वो सवालात पूछ लिया करें, पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आम तौर पर खूबसूरती देखी जाती है, जमाल देखा जाता है,
ऐसी है, बस ओके। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, फ़ज़फ़र बिज़ाति दीन, दीनदारी को इसको देखना है, दीन को देखो, कोई नहीं देखता, ना दीनदार देखता है ना बेदीन देखता है। जो देखने वाली चीज़ है वो कोई नहीं देखता है। हाँ दीन है, दीन के साथ हुस्न भी है माशाअल्लाह, दीन के साथ माल भी है सुभान अल्लाह। पहले क्या होना चाहिए, दीन, दीन ही नहीं, खूबसूरती को लेकर के क्या करेंगे आप, दीन नहीं तो मालदारी को लेकर क्या करेंगे। इसलिए जितने नौजवान हैं जिनका हो चुका है अल्लाह माफ़ फरमाए, वो आप अफसोस कर सकते हैं, तौबा कर सकते हैं, लेकिन जिनका नहीं हुआ, कुंवारे हजरात, बच्चे हों या बच्ची, आप हजरात नियत कर लें इंशाअल्लाह कि हम किस चीज़ को देखेंगे, अल्लाह के नबी की ये नसीहत है। नबी से ज़्यादा खैर खा कोई है मत, हमारे नबी की नसीहत, फ़ज़फ़र बिज़ाति दीन, दीनदारी को तरजीह देना। सुन लो, करेंगे इंशाअल्लाह, दीनदारी को देखेंगे। हाँ पहली मतलब ये मत कहिए मेरा निकाह हो गया, हमने फ़ोटो भी नहीं देखा, फ़ोटो भी नहीं देखा। और दादी ने, मैं पढ़ता था देवबंद, दादी का फ़ोन आया कि भैया ऐसा है कि फला जगह हमारा जो है रिश्ता लगा। उनका दादी जैसा अमन नाम सब, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने करा दी। दीनदारी को हमें देखना है, जब दीनदारी को आप देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी चीज़ें आता फरमाएंगे। जो नबी की नसीहत को मानेगा वो कभी पछताएगा नहीं, ये बात पक्की है। नबी की नसीहत पर जो अमल करेगा कभी पछताएगा नहीं इंशाअल्लाह, दुनिया के अंदर भी सुरखरू होगा आखिरत। और जो नबी की बात को ठुकराएगा वो दुनिया के अंदर भी परेशान होगा, आखिरत के अंदर भी परेशान। मानेंगे इंशाअल्लाह। सीखों से सबक हासिल करें, गिरजा घर में जाकर के अपना निकाह, चाहे वो शहजादा हो चाहे शहजादी हो, बादशाह भी होता है, वो कहाँ निकाह करेगा, जा कर के गिरजा घर में पोप के पास, पोप से आशीर्वाद लेगा, पोप उसके घर नहीं जाएगा, बादशाह सलामत में आओ, यहाँ मुफ्ती साहब हैं, अभी दुल्हन तैयार हो रही है, डाल गई है, बैठे रहो, खड़े रहो। ये है हम लोगों की, हमारे जो मुक़द्दस मज़ाहिब के जो पेशरो हैं और मुक़्तदा हज़रात हैं, उनको लाइन में लगा के खड़ा करें। हमको सबक हासिल करना चाहिए इन ईसाइयों से। ये शहज़ादा भी जाकर के गिरजाघर के अंदर पोप से आशीर्वाद लेता है और उनको अपने घर नहीं बुलाता, लेकिन हमने मस्जिदों के अंदर निकाह करना छोड़ा। मस्जिद में निकाह करोगे तो अल्लाह बहुत सी खुराफात से बचाएगा, बहुत सी रसूमात से, बहुत सी बिदात से, बहुत सी खुराफात से बचाएगा। तो मस्जिद में निकाह करना है, दीनदारी को तरजीह देना है इंशाअल्लाह। हाफिज़ इरशाद साहब रफ़स के माना बताए थे। रफ़स के माना क्या है, एक आदमी अपनी बीवी से ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो जो कलिमात कहता है, जो कुछ करता है, वो सब रफ़स के अंदर शामिल है। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर बिल-इज्मा मुराद इससे क्या है, जमा करना, सोहबत करना। ये सोहबत करना जो पहले हराम था बाद में हलाल कर दिया गया। हम लोगों के लिए कितनी रुख़्सत है, पूरी रात खाते रहते हैं और फिर शरीर का टाइम देखते हैं, ना कितने बजे है, अभी 1 मिनट बाकी है, लाओ तुरिया लाओ, पराठा लाओ, कम से कम 2 मिनट 3 मिनट बात आ रही। एहतियात करना है, एहतियात का मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि घड़ी घंटा जो है वो थोड़ा आगे पीछे रहता है, थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट। अभी हमारी घड़ी में, आपके मोबाइल में जो टाइम है, मस्जिद की घड़ी देखिए तो 1 मिनट आगे पीछे मिले। तो इस वजह से 2 से 3 मिनट की एहतियात की जाती है। कहीं ऐसा ना कि आपकी घड़ी के अंदर तो टाइम बचा है 1 मिनट और आप खा रहे हैं जम करके और 1 मिनट ताख़ीर हो जाए तो फिर रोज़ा ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से एहतियात रखी जाती है। और इफ्तार के अंदर 3 मिनट बाद हो सकता है कि अभी सूरज गुरूब ना हुआ हो और हम इफ्तार कर लें, तो फिर क्या होगा, रोज़ा नहीं होगा, बाद में क़ज़ा करना पड़ेगा। तो ये एहतियात है, ये क्या है, एहतियात है। तो एहतियात पर अमल करना बेहतर होता है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, ये कितनी जामे आयत है। अगर इसके ऊपर सारे शौहर अमल कर लें
اور ساری بیویاں عمل کر لیں، سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ اکثر نکاح سے پہلے میں یہ آیت پڑھتا ہوں اور لوگوں کو جو خطبہ دینے سے پہلے یہ آیت میں پڑھتا ہوں اکثر، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ دیکھیں اللہ نے مرد کو اور بیوی کو کتنے پیارے الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا، فرمایا ہن لباس لکم، یہ بیویاں تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہم، اور تم بیویوں کا لباس ہے۔ اب اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے مرد اور عورت کو کس سے تشبیہ دیا ہے؟ لباس کے ساتھ۔ اب لباس کو ہم دیکھیں، جس کو ہم پہنتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ لباس جو ہوتا ہے اس کو پہن کر کے انسان معاشرے میں زینت حاصل کرتا ہے۔ آپ ننگے ٹہلیے، دیکھیے کیسے خراب ہے۔ اللہ نے لباس آپ کی زینت کے لیے بنایا ہے۔ ہاں، تکبر نہ اپنے اندر پیدا کیجیے، اکڑ کر کے مت چلیے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ جو اکڑ کر کے چل رہے ہیں تو پہاڑ جتنے بلند ہو نہیں پاؤ گے، اور نہ زمین کو پھاڑ کے اندر گھس پاؤ گے، تو کیوں اکڑتے ہو بھائی؟ کیوں اکڑتے ہو؟ ہاں، اکڑ نہ ہو، اللہ کی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، اور آپ نے اس کو خریدا ہے اچھا لباس، اور اچھا لباس زیبتن کیا ہے، تو یہ اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے اندر سے تکبر نہیں آنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے۔ ہم چودی گرے نیس، ہم ہی تو ہیں، اور سب کے سب کیا ہیں؟ ٹیچر ہیں۔ اگر یہ بات آ رہی ہے تب تو پھر بہت خطرے کی چیز ہے، اس سے بچیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عقل میں ہے۔ تو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ لباس بنایا۔ لباس کی کیا خاصیت ہے؟ انسان معاشرے میں لباس کے ذریعے زینت حاصل کرتا ہے۔ ایسے ہی جیسے لباس سے ہم اور آپ معاشرے میں زینت حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ نے نکاح کو معاشرے کی زینت بنایا۔ جو لوگ بغیر نکاح کے لو ان ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، آج کل بڑا لیو ان ریلیشن آج کل بہت عام ہو چکا ہے۔ ایک گھر کے اندر لڑکی آ رہی پڑھ کر کے، ایک اور لڑکا پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو امی پوچھتی ہیں کون ہے؟ لڑکی کہتی ہے ہی از مائی بی ایف، اور لڑکا آیا، لڑکے کے پیچھے لڑکی آئی، تو لڑکے سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے شی از مائی بی ایف۔ اوہ یہ ہے، نو میٹر، نو میٹر کیا مطلب؟ نکاح نہیں ہوا ہے اور نو میٹر کیا مطلب؟ لیو ان ریلیشن، بغیر نکاح کے ریلیشن ہو چکا ہے، تعلق بغیر نکاح کے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ زنا۔ بہت سارے نوجوان بھی شیطان ان کو پٹی پڑھاتا ہے۔ ایک بچے نے فون کیا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں ایک لڑکی سے بات کرتا ہوں، وہ اصل میں کیا ہے نا، میں اس کو نصیحت کرتا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا نصیحت کر رہے ہیں آپ؟ وہ نماز نہیں پڑھتی ہے نا، تو پڑھی بھی کریں آپ کو ماشاء اللہ۔ نماز نہیں پڑھتی، ہمارے یہاں اجتماع ہوتا ہے بھیجیے جمعرات، الحمدللہ دیکھیے نماز پڑھنے آپ سے بھی میں کہتا ہوں، بھیجیے اپنی عورت کو، بھیجیے پردے کے ساتھ وہاں بیان ہوتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ بس اتنی بات کرتے ہیں، نماز پڑھا کر فون رکھ دیتے ہیں؟ نہیں، وہ شروع میں پریمبل چلتا ہے، تمہید، کیسے ہو، ہاؤ آر یو، اچھا، اور اس کے آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان کا نورانی دھوکہ ہے جو آپ کو دھکیل کر جہنم کے گڑھے تک پہنچا ہے۔ نوجوانوں اس سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ بہت سی بچیاں لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ اصل میں بے نمازی ہے، تو اس کو ہم نماز کی نصیحت کرتے ہیں۔ ہاں بہت اچھا ہے، حرام ہے بات کرنا، ناجائز ہے بات کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے زنا کرنا حرام ہے، ایسی نامحرم سے بات کرنا حرام ہے، ضرورت کے تحت بات کی جاتی ہے۔ کوئی عورت ڈاکٹر کو دکھانے گئی، وہ اپنی بات کہے گی، حال کہے گی، تبھی ڈاکٹر دوا لکھے گا، اور بیٹھ کر کے وہاں بات کرنے لگے ضرورت سے زیادہ، تو یہ جائز نہیں ہے، نہ ڈاکٹر کے لیے جائز ہے، نہ مریضہ کے لیے جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم سے کوئی عورت آئی مسئلہ پوچھنے کی، تو مسئلہ پوچھے گی، ہم اسے مسئلہ بتائیں گے، اب بیٹھ کر کے بات کر رہی تو یہ جائز نہیں ہے۔
ضرورت کے تحت جائے، یہ شیطان کا نورانی دھوکہ ہے۔ اس لیے میں نے کتنی مرتبہ حوالہ آپ کو دیا ہے، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صید الخاطر پڑھ لیجیے، تھوڑا سا وقت نکال کر۔ مفتی حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے، عربی زبان کے اندر بھی اس کا ترجمہ اردو میں کر دیا ہے۔ شیطان کے 20,000 نورانی دھوکے ہیں۔ اچھے اچھے لوگوں کو پٹی پڑھاتا ہے، ہم لوگ کیا ہیں، اچھے اچھے لوگوں کو پڑھا دیتا ہے پٹی، نورانی دھوکہ ڈالتا ہے، دین والا، دیندار کو دینداری والا دھوکہ، اور اندر اندر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ خطرناک چیز ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ، قرآن پڑھیے، اللہ کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا اپنے دشمن سے چوکن نہ رہنا، دشمن سے چوکن نہ رہنا ہے۔ دنیا کے دشمن سے تو بڑے چوکن نہ رہتے ہیں۔ کوئی دوست آپ نے کہا تھا میرے بات کچھ کہہ بھی دے گا تو کیا جائے گا آپ کا؟ اگر غیبت کیا تو اس کی نیکی آپ کے نام عمل میں آ جائے گی، لیکن یہاں تو بہت چوکنا ہے۔ شیطان جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، کوئی فکر ہے؟ کبھی مفتی صاحب سے پوچھا، بڑے وسوسے آتے ہیں تو پوچھئے کبھی کہ وسوسہ کیسے ختم ہوگا؟ پوچھا کبھی؟ وسوسے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دنیا کے خیالات آتے ہیں، تو کیسے نماز پڑھیں کہ نہ پوچھئے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر، پوچھو پوچھو پوچھو، اس میں تو نہیں پوچھتے۔ اس لیے پڑھ لیجیے اللہ کے واسطے۔ میں نے کتنی مرتبہ کہا، کسی نے پڑھا ہو تو بتائیے۔ یہاں تقریباً 2 سال ہو گیا تفسیر کرتے کرتے، میں نے کتنی مرتبہ اس کو حوالہ دیا۔ کوئی ایک اللہ والا بندہ ملے جو یہ کہے کہ مفتی صاحب میں نے جا کر کے کتاب خریدی اور پڑھنے کا مزاج ہی ختم ہو گیا۔ لوگ آج کل ویڈیوز سے دین سیکھ رہے ہیں، اللہ حفاظت کرے، ویڈیوز کے ذریعے سے دین سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی تھوڑا سا وقت نکالو، اپنے گھر میں ایک لائبریری بناؤ، چھوٹی سی لائبریری، اس میں کتابوں کو رکھو، اور اپنے گھر والوں سے کہو جو 1 مہینے میں 1 کتاب مجھے پڑھ کر کے بتائے گا اس کو میں انعام دوں گا، اس پر انعام دوں گا۔ اسکول میں فرسٹ پوزیشن لاتا ہے تب تو آپ انعام دیتے ہیں، لیکن کسی گھر کا یہ ماحول نہیں ہے کہ اس میں لائبریری ہو، گھر کی مسجد قائم، گھر کے اندر ایک کمرہ مسجد کے لیے مختص کیجیے، بچے اس میں جا کر کے نمازیں پڑھیں، عورتیں اس میں نمازیں پڑھیں، رمضان کے اندر اس میں عبادت کریں۔ اسی کے اندر ایک لائبریری بنائیے، گھر کے اندر ایک اعلان کر دیجیے اس مہینے جو 1 کتاب پڑھ کر کے مجھے بتائے گا اور میں اس میں سے سوالات کروں گا۔ ایسا ہی نہیں کہ بس پڑھ لیا، دیکھ کر کے کہا کہ پڑھ لیا، اور جو صحیح بتائے گا تو میں اسے انعام دوں گا۔ آپ بچوں کو انعام دیجیے، دیکھیے پھر بچوں میں کیسے پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر کیسے دینداری پیدا ہوتی ہے۔ تو شیطان کے دھوکے سے بچنا ہے۔ صید الخاطر علامہ جوزی کی پڑھیں گے، اس کا ترجمہ آپ کو مل جائے گا، بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر مل جائے گا۔ قرینی آپ کو کوئی جانے والا وہاں سے منگوا لیجیے، کیونکہ وہیں مفتی حنیف صاحب نے لکھا تھا، تو وہاں کے کتب خانے کے اندر اور وہاں کی لائبریری کے اندر بھی ہے، اور باہر کوئی کتاب خانہ ہے وہاں پر بھی مل جائے گی کتاب آپ کو۔ اور جونپور، شاہگنج، کھیتا سرائے لوگ ہر روز آتے جاتے ہیں، اگر آپ نہیں جا سکتے تو کسی اور سے منگوا سکتے ہیں۔ اعظم گڑھ کے اندر بھی کتب خانہ کھل گیا ہے، بہت سی چیزیں، اگر آپ کوشش کریں گے تو ہر چیز آسان ہے۔ کوشش نہیں کریں گے تو پھر کوئی آپ کے منہ میں لا کر کے لقمہ نکالے گا۔ کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ نے یہاں لباس سے تشبیہ دی ہے، اور لباس کیا ہے؟ معاشرے کی زینت ہے۔ اللہ نے نکاح کو معاشرے کی زینت بنایا ہے۔ آج کل زینت کے بجائے لوگ زنا کو اختیار کر رہے ہیں۔ زنا یہ زینت نہیں ہے، زنا یہ معاشرے پر بوجھ ہے۔ اس لیے نکاح کو فروغ دینا ہے اور زنا کو ختم کرنا ہے۔ اور کیسے نکاح فروغ پائے گا؟ جب نکاح کو سستا کیا جائے۔ ابھی میں نے نکاح پڑھایا، سرامیر سے 4 لوگ آئے تھے، 4 بائک، سرامیر سے 4 لوگ آئے تھے، اور گھر کے اندر نکاح ہوا، اور ان لوگوں نے کہا کہ کچھ بھی آپ مت، 1 پیسہ جہیز نہیں اور کچھ بھی آپ مت کیجیے گا، لیکن گھر والوں نے بریانی پکوا دیا تھا۔ میں نے بھی کھا لیا، نکاح پڑھایا، نکاح پڑھانے کے بعد بریانی کھایا، اور اس کے بعد وہ لڑکے والے لیا چلے گئے۔ ایسے نکاح کیجیے، ولیمہ کیجیے اپنے یہاں، لڑکی والوں پر 1 پیسے کا خرچ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حتیٰ کہ اگر آپ کو پانی نہ پلائے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کیوں پانی نہیں پلایا۔ نکاح کے بعد جو چھہارا تقسیم کیا جاتا ہے وہ بھی لڑکے والوں پر ہے، لڑکی والوں پر نہیں ہے۔ لڑکا لے کے جائے چھہارا، وہ تقسیم کرے،
जो जहेज की डिमांड करता है वो भिखारी है। उसे चाहिए कि कटोरा ले ले, कटोरा लेकर के जाए दुकान दुकान मांगे। भिखारी जहेज की डिमांड। आपके जौनपुर की बात कर रहा हूँ। मंगनी हो चुकी थी, मंगनी के बाद मंगनी को तोड़ा गया। उसका बाप लड़की का करके रो रहा था, आंसू बहा रहा था। मैंने पूछा क्या बात हुई? कहा मंगनी होने के बाद मंगनी तोड़ा। मैंने कहा क्यों? कहा कि उधर से डिमांड भी उलट गई और हम पल्सर ले गए। और दीनदार नमाजी ही जिसने तोड़ा है, भिखारी नहीं से। अल्लाह के यहाँ से लोगों को मुंह दिखाना है। इसलिए अल्लाह के वास्ते अल्लाह ने दिया है तो अपने घर वलीमा करो, लेकिन लड़की वालों पर बोझ मत बनो। अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, औरत नहीं बनाया है। मर्द बोझ उठाता है, बोझ बनता नहीं है। बच्चों से कहता हूँ कि अपने माँ बाप पर बोझ न बनो। अल्लाह ने आपको सलाहियत दे दी है, थोड़ा बड़े हो गए हैं, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा काम किया करो और 10 पैसा 4 पैसा ला करके अपने अब्बा के हाथ पर रखा करें। ये मत सोचें कि अरे जब तक हम बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं तब तक अब्बा ही हमारा सारा बोझ उठाए। नहीं, आप खुद सोचें कि अल्लाह ने हमें मर्द बनाया, हमारे अब्बा ने हमको इतना खिलाया पिलाया, बहुत किया, अब आप कुछ करें। एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता भी है, पढ़ने के बाद काम करता है। मेरे यहाँ पढ़ने के बाद काम करता है और काम करके लाता है, फीस देने के लिए मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मुझे पता चला, कहाँ से लाया? कहा काम करता। मैंने कहा भाई अल्लाह के बंदे जाके अपने अब्बू यही कहा कि तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो क्यों? पढ़ने के बाद जाकर के घर तो पतंग नहीं उड़ा रहे, पतंग का सीजन चल रहा है। बच्चे पतंग के पीछे दीवाना हुए, गर्दनें कट रही, उंगलियां कट रही। एक बच्चे का मेरे स्कूल में हाथ टूट गया, पलस्तर बांध करके आया पढ़ने के लिए। तो मैंने पूछा कि उसका दोस्त बताने लगा कि मुफ्ती साहब कह रहा है कि अब ई वाले हथवा से उड़ाइए। मैंने कहा अल्लाह के बंदे अब तो छोड़ दो, क्या दीवानी है, जुनून। अल्लाह ताला हिफाजत। देखिए आपका आधा घंटा पूरा हो गया, बस लिबास के बाद आगे इंशाअल्लाह। तो लिबास अल्लाह ने बनाया, मर्द को बीवी का और बीवी को मर्द का। एक खासियत बताई लिबास की, मुआशरे की जीनत है। निकाह को अल्लाह ने जीनत बनाया, लिहाजा ज़िना से अपने आप को बचाओ। जो निकाह करता है अल्लाह उससे बाइज़्ज़त ज़िंदगी आता है। जो निकाह के बगैर लड़की के साथ रहता है वो हराम ज़िंदगी जीता और हराम हालत के अंदर रहता है। हदीस में आता है कि जिस वक्त कोई ज़िना करता है ईमान वाला, अल्लाह ईमान उसके दिल से निकालता है। उसी हालत में मौत आ गई। और ज़िना नाम सिर्फ सोहबत करने का नहीं है, चैटिंग कर रहे हो ये ज़िना है, बात कर रहे हो ये ज़िना है। इसी हालत में मौत आ गई थी, ज़िना की हालत में। तो बचोगे? मंगनी के बाद भी बहुत से लोग बात करते हैं, मंगनी के बाद भी बात करना हराम है। जब तक निकाह ना हो जाए बहुत जल्दी निकाह करो। और ये भी बहुत नया सिस्टम बना हुआ है, मंगनी करने के बाद 6-6 महीना टालते रहते हैं। मंगनी हो गई, जब मंगनी है ही नहीं। ये जो मंगनी हम लोगों ने निकाला ये कहाँ से आ गई भैया? यहाँ तो बस लड़की पसंद है, निकाह हो गया। मंगनी का मतलब क्या होता है? खताबा यख्तिबु खितबतन, अरबी ज़ुबान में आपको बता रहा हूँ। खितबा के माना मंगनी क्या है? ये जो मंगनी उर्दू में आया है कहाँ से आया है? अरबी से आया है ना। तो अरबी में क्या है? खताबा यख्तिबु खितबतन। खितबा के माना पैगाम देना। एक लड़के ने पैगाम दिया कि भाई आपकी बच्ची से निकाह करना चाहता हूँ। ये लड़के के अब्बा ने पैगाम दिया कि आपकी बच्ची से मैं अपने बच्चे का निकाह करना चाहता हूँ। अब्बा ने कहा ठीक है मैं पूछ लेता हूँ। बच्ची से पूछा मंजूर है? कहा मंजूर है। कहा ठीक है मंजूर है। ये मंगनी हो। अब मंगनी के लिए क्या हो रहा है? बाकायदा शादी हल बुक कर रहे हैं। पता चला कि एक मंगनी में शादी से ज़्यादा खर्च हुआ है। अल्लाह की पनाह, क्या हो रहा है भाई? आप इतने पैसों में कितनी गरीब बच्चियों का निकाह कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। शादियों के अंदर फजूल खर्ची से बचो। अल्लाह के नबी ने फरमाया है सबसे ज़्यादा बरकत वाला इन्न अअज़म निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊना, वो निकाह है जो सबसे कम खर्च वाला। तो कम खर्च वाली शादियाँ बनाओ ताकि तुम्हारी बहनें बूढ़ी होने से बचें, तुम्हारी बच्चियाँ बूढ़ी होने से बचें और बाप मकरूज़ करोगे इंशाअल्लाह। अच्छी शादी करना, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बरकत अता फरमाए।
تم فارچونر لینے سے بچو گے، اللہ فارچونر سے بڑی گالی دے گا۔ دیکھ لیں اللہ تمہاری قسمت کو سنوار دے گا، بچی کے باپ کی دعائیں لگیں گی تم کو۔ اور دوسری لباس کی خصوصیت یہ ہے کہ لباس عیب کو چھپا لیتا ہے، لباس عیب کو چھپا لیتا ہے۔ جس طریقے سے لباس عیب کو چھپا لیتا ہے، اللہ نے کہا بیویاں شوہر کا لباس ہیں اور شوہر بیوی کا لباس ہیں۔ اب میاں بیوی کا رشتہ ہو گیا، اب بیوی شوہر میں کوئی عیب دیکھے تو اس کے لیے لباس بن جائے اسے چھپا لے، شوہر بیوی میں کوئی عیب دیکھے اس کے لیے لباس بن جائے اسے چھپا لے۔ کوئی جھگڑا ہوگا؟ اب تو شوہر جا کر کے دوست سے بتاتا ہوں اپنی بیویاں تو ایسے ہی ہیں، یہیں سے لڑائی شروع۔ اب بیوی جا کر کے اپنی اماں سے بتا دیا گیا ایسے۔ قرآن پر عمل کرو سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، حدیث پر عمل کرو سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ کہ ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے، کہیں تفسیر ہوتی ہے تو بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، علماء کے قریب ہونا ہی نہیں چاہتے، تو دین کہاں سے ہے؟ حقوق کیسے معلوم؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ ابھی دیکھیں اللہ کا قہر امریکہ